Hi everyone, this is Shravan. Welcome back to my YouTube channel. This is regarding AP RJKT admission related notification. Okay, so admission prospect for the academic year 2020-21. So programs offered by the each campus of RJKT. మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఏ క్యాంపస్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ నూజివీడు క్యాంపస్ 2 years PUC, దట్ మీన్స్ యూనివర్సిటీ కోర్స్ అండ్ 4 years బీటెక్ ప్రోగ్రామ్. సో బీటెక్లో మనకి ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ వచ్చేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్ 2 years PUC, 3 యూనివర్సిటీ కోర్స్ అండ్ 4 years బీటెక్, టోటల్ 6 years ప్రోగ్రామ్. సో బీటెక్లో మీకు ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. శ్రీకాకుళం క్యాంపస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. So Ongole campus. One more thing, admission procedure. So admission to the 2 years PUC and 4 years BTech program 2020-21 will be based on merit in the RJKT set 2020. RJKT set లో వచ్చిన మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది. The rules and guidelines, regulation, recommendations issued by the governing council of RJKT from time to time shall be followed for the admission with applicable reservation norms of the state government of Andhra Pradesh. Okay. And eligibility criteria. ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి RJKT సెట్ క్వాలిఫై అయిపోయి ఉండాలి అండ్ ఎస్ఎస్సి లేదంటే ఈక్వాలెంట్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా క్వాలిఫై ఉండాలి అని చెప్పేసి సెకండ్ దాంట్లో మెన్షన్ చేశారు. అండ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 18 years ఆఫ్ ఏజ్. ఓసీ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 18 years, అంటే 18 years కంప్లీట్ అయి ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏజ్ యాజ్ ఆన్ 31st December 2020 వరకు. ఓకే. అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీస్ వాళ్ళకైతే 21 years క్రాస్ అయిపోయి ఉండకూడదు. ఓకే. 21 years in case of students belonging to SC and ST categories. Okay. And international students shall be of Indian nationality, persons of Indian origin and overseas citizens of India card holders. Okay. సో ఈ కార్డ్ హోల్డర్స్ అయి ఉండాలి ఒకవేళ ఎన్ఆర్ఐ కోటాలో అప్లై చేసుకోవాలని అనుకుంటే. అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్. సో ఈ రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆల్రెడీ మేము ట్రిపుల్ బాస్టర్ అడ్మిషన్స్ అప్పుడు కూడా చేశాను. సేమ్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. సో అడ్మిషన్ టు ది 85% ఆఫ్ టోటల్ అవైలబుల్ సీట్స్ షెల్ బి రిజర్వ్ ఫర్ లోకల్ క్యాండిడేట్, దట్ మీన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ద రిమైనింగ్ 15% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ 331 Article D in consonance to Section 95 of the AP Reorganization Act 2014, right? The rules of reservation for different categories are as under in both local and unreserved categories, subjected to any changes and amendments made by the government of Andhra Pradesh, right? And here individual reservations are mentioned here. So SC 15%, ST 6%, BCA 7%, BCB 10%, BCC 1%, BCD 7%, and BCE 4%. Physically handicapped 3%, and the children of armed personnel having 2%, NCC 1%, and sports 0.5% of reservation. Horizontal reservation of 33.33 of seats in favor of girl candidates in each category, OC, SC, ST, BC special category shall be ensured wherever the girl candidates are available. ఈ రిజర్వేషన్స్ గురించి మీకు ట్రిపుల్ బాస్టర్ అడ్మిషన్స్ సంబంధించి ఒక వీడియో చేశాను. దీనికి సేమ్ ఒక ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అనేది సేమ్ 371 Article D in consonance Section 95 అనే ఆర్టికల్ బేస్ చేసుకొని ఈ 2 అండ్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఆర్జేకేటీస్కి మనకి రిజర్వేషన్ అనేది డిసైడ్ అయిపోయింది. సో అది ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోలో నేను మీకు లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చెక్ చేసుకోండి రిజర్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని. అండ్ సెలక్షన్ మెథడ్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తే అడ్మిషన్ టు ది 2 years PUC and 4 years BTech program will be based on merit in the RJKT set 2020 converted to GPA guidelines issued by the governing council of RJKT from time to time. In case of tie in the GPA, it will be resolved by the following merit in the subject sequence, so that is higher grade in mathematics and higher grade in physical science and higher grade in biological science, elder candidates as per the date of birth, and lowest random number of obtained from the hall ticket number. Okay, these are the, in case tie కనుక అపియర్ అయితే వాళ్ళు చూసే ఫస్ట్ స్కోర్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ బయాలజికల్. ఇన్ కేస్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా సేమ్ స్కోర్ జనరేట్ అయింది అనుకుంటే అప్పుడు ఫిజికల్ సైన్స్కి వెళ్తారు. ఫిజికల్ సైన్స్ కూడా సేమ్ అయితే బయాలజికల్ సైన్స్, ఈవెన్ బయాలజికల్ సైన్స్ కూడా సేమ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అని అంటే కనుక డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఇది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా మ్యాచ్ అయితే లోయెస్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఆప్టెంట్ ఉందో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఈ మెథడ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్ మెథడ్ ఏంటి అనేది మీకు ఆ వీడియో ఆల్రెడీ నేను చేశాను, అది మీకు లింక్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. అండ్ కౌన్సిలింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కౌన్సిలింగ్ విల్ బి డన్ ఎట్ బోత్ నూజివీడు అండ్ ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపసెస్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓన్లీ మనకి 2 centersలో మాత్రమే కౌన్సిలింగ్ అనేది అలౌ చేశారు, దట్ ఈస్ నూజివీడు క్యాంపస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్. సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది. సో ద మెరిట్ ర్యాంక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ కాల్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్
ఆన్ 24th December 2020. మనకి మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేసి 24th December 2020 రోజు అప్డేట్ చేస్తారు. ఇంటిమేషన్ టు ద క్యాండిడేట్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ విల్ బి కమ్యూనికేటెడ్ త్రూ ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్ గివెన్ ఇన్ ద RJKTC 2020. సో మీ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి మీరు ఏదైతే మెయిల్ ఐడి కానీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ RJKT సెట్కి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తారో దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ టు చెక్ ద యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫర్ హిస్ ఆర్ సెలక్షన్ అండ్ రిలవెంట్ అప్డేట్ రిలేటెడ్ టు అడ్మిషన్స్. ఇన్ కేస్ మీకు మెసేజ్ ఈమెయిల్ రాలేదంటే కనుక మీరు డైరెక్ట్ వెబ్సైట్ని ఫ్రీక్వెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. దాంట్లో మెరిట్ లిస్ట్ పెడతారు కదా, మెరిట్ లిస్ట్ మీ నెంబర్ వెరిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది, అలా అయినా ప్రాబ్లం లేదు. సో క్యాండిడేట్స్ కెన్ రిపోర్ట్ టు ఐదర్ ఎట్ నోజివీడు ఆర్ ఎట్ RK Valley campus with all relevant certificate mentioned in the point 7. And in case of any candidates fail to report the counseling center in time, the available seats at the time of reporting will be allotted. University is not responsible for that. మీరు ఇన్ టైంలో అలర్ట్ కాలేదు అంటే ఇన్ టైంలో మీరు అటెండ్ కాలేదు అంటే కనుక అది వేరే వాళ్ళకి అలర్ట్ అయిపోతుంది, దానికి యూనివర్సిటీ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అడ్మిషన్. So the applicant should submit a printout copy of the RJKT set marks memo and a rank card along with the following documents at the time of certificate verification and admission. So the pro forma for the certificates mentioned below are given. So మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు సో RJKT సెట్ మార్క్స్ మెమో అండ్ ర్యాంక్ కార్డ్, ఆల్రెడీ మనకి మార్క్స్ మెమో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు, ర్యాంక్ కార్డ్ అనేది ఇంకా ప్రొవైడ్ చేశారా లేదని తెలియదు. సర్టిఫికేట్తో పాటు ఇంకా రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో RJKT సెట్ మార్క్స్ మెమో, RJKT ర్యాంక్ కార్డ్, హాల్ టికెట్ ఆఫ్ 10th class అండ్ రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ బై క్లోజింగ్, సో రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాష్ అండ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ సర్టిఫికేట్ అండ్ EWS సర్టిఫికేట్ అండ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్, క్యాప్ సర్టిఫికేట్ అండ్ NCC సర్టిఫికేట్ అండ్ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్. ఈ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్, క్యాప్ అండ్ NCC స్పోర్ట్స్ అనేది ఎవరికైతే రిజర్వేషన్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుందో వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, మిగతా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ట్యూషన్ ఫీ అండ్ మెస్ చార్జెస్. సో హియర్ the tuition fee for the candidates who studied in schools situated in Andhra Pradesh and Telangana state is Rs 45,000 per annum for PUC program and 50,000 per annum for BTech program. So 2 years PUC program ki 45,000 per annum and BTech program ఏదైతే 4 years ఉంటుందో ఆ 4 years per annum 50,000 వరకు వీళ్ళు ట్యూషన్ ఫీ అనేది చార్జ్ చేస్తున్నారు. అండ్ స్టూడెంట్స్ who are eligible for the tuition fee reimbursement as per the guidelines issued by the respective state governments have to pay the balance fee after deducting the tuition fee received from the respective state governments from the annual fee of the RJKT. And students whose parental annual income is below Rs 1 lakh for non-SC/ST category and below 2 lakh for SC/ST category and who fulfill the other conditions as per the latest GOVT rules are eligible for fee reimbursement. Okay, as per government rules and SC/ST వాళ్ళకి 2 lakhs కంటే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ అదర్ దెన్ SC/ST categories అయితే less than 1 lakh పేరెంట్ annual income ఉన్న వాళ్ళకి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కిందకి వస్తారు. ఓకే, సో ఎవరికైతే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అప్లికేబుల్ అవుతుందో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఫీ అమౌంట్ అనేది పే చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TS గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంటే TS గవర్నమెంట్ అరౌండ్ 35,000 వరకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది పే చేస్తుంది. సో బట్ APRJKT వాళ్ళకి ఇక్కడ 45,000 per annum ఫర్ PUC అండ్ 50,000 per annum ఫర్ BTech ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 తీసేసుకుంటే ఇక్కడ బీటెక్ డిగ్రీకి, సో 50,000లో 35,000 గవర్నమెంట్ పే చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ స్టూడెంట్ పే చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో and next students should pay the full annual tuition fee to the university at the time of beginning of each academic year in case government deposits the reimbursement of tuition fee to the student or mother account directly. Okay, so first అయితే మీరు అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే కంప్లీట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీ పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసేయాలి. మీకు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అది స్టూడెంట్ అకౌంట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ మదర్ అకౌంట్ కానీ డైరెక్ట్గా డిపాజిట్ అవుతుంది. Okay, students should pay the monthly mess charges to the university approximately 2,500 to 3,000 per month. సో మెస్ ఫీ వచ్చేసి మనకి 2,500 నుంచి వెళ్ళి 3,000 వరకు వీళ్ళు చార్జ్ చేస్తున్నారు పర్ మంత్. ఓకే, సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు పే రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీ ఆఫ్ 1,500 rupees, 1,000 for SC/ST and refundable cash and deposit 2,000 by all. That is the total of 3,500. In case of SC/ST candidates that is 3,000 at the time of admission. సో అడ్మిషన్ టైంలో మీరు పే చేయాల్సిన ఫీ వచ్చేసి 3,500 ఫర్ అదర్ దెన్ SC/ST కేటగిరీస్ అండ్ 3,000 ఫర్ SC/ST కేటగిరీస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు the admission of students from other states and international students. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది సూపర్న్యూమరీ సీట్ 5% ఉంటాయి. వాళ్ళకి మినిమం 70% మార్క్స్ 7 GPA అనేది ఉంటేనే వాళ్ళని అలౌ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ట్యూషన్ ఫీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇండియన్ వర్కింగ్ ఇన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఇస్ 1,50,000 per annum.
అండ్ ద ట్యూషన్ ఫీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ 3 lakhs per annum. కేసు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఈ నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, మెయిల్ ద్వారా కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఏపీ ఆర్జేకేటీ అడ్మిషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది మనకి ఈరోజు మార్నింగ్ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేశారు. ఓకే, సో ఫర్ మోర్ అప్డేట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. If you have any doubt regarding this, you can comment on comment box. Thank you.